जात हर पात निहिन जहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के चल मूरत अनपौ प्रकाश अमितो जकी जय कोटिंद्रेंद्रान साहे साहान गण जय तेरे पवन में ही पुष्वर नर सुर नेत नेत बन तिरन कहत त्वै सर्वनाम कसै कवन कर्म नाम वर्णत समत हस कृपान खंडो खड़ग तुबक तवर अरती सैफ सुरोही सहती जह हमारे पीर तीर्थ हुई सची तुही तवर तरवार नाम तिहारो जो जपै पे सिंध पार काल तुही काली तुही तेग आरती वही निशानी जीत की आज तुही जगबीर खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ दे लिहु उबारी सर्व ठार मोह सहाई दुष्ट दोख ते लिहु बचाई नमस्कार श्री खड़ग को करो सहित चितलाय पूर्ण करो ग्रंथ तुम करो सहाय मूक उचरा शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाय अंध लखाय बदरो सुनै जाओ काल कृपा कराय कहाँ बुध प्रावत हमारी बरनस कै महिमा जो तिहारी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी। वाहे गुरु साहिब जियो ब्या वेखत दीगरे बाज पर चो सुरख अजदहा बर हमी शेर नर चुना बान अफताद तीरो तुफंग जिमी कोस्त गानश शुद्ध है लालह रंग ब्यावेखत दीगरे बाज पर
86 में शुरू करो 86। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु खालसा साध संगत जी, अमृत वेले तो चवर सतर तख्त दे मालिक प्रतख सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विखे बहुत ही सुंदर दीवान सज रहे है। प्रकाश सेवा जो उपरांत गुरु नानक साहब जी की जप बाणी का जाप पाठ होया है। श्री आसा जी के वार का गुरु रामदास साहब जी के 24 शक्तियां सहित कीर्तन होया है। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की पितर बाणी की विचार चल रही है। आप कीर्तन तो उपरंत कोई समा ये बाणी की विचार करके लाहे लेने हाँ। चौथी अकैद प्रारंभ हुई है। कल के दीवान विच इस अकैद दियां 86 पौड़ियां पूरियां हो गई सन। 87वीं पौड़ी तो आप प्रारंभ कर रहे हाँ। अखीरली पौड़ी दे विच राकश के निजय आफ्ताब मस्त मुस्त दुता गस्त मुस्ते हमीशार गस्त जिस किसने पाव दोना ने निजियां रिचाई एक दूसरे ऊपर व्यस्त किए डालिया। एक दूसरे ऊपर दोहा ने निजे सुटे मुस्त किए मुठा नाल, यानी पुठे दे मुठे सीधे निजे नहीं मारे है, मुठे दे मारे है। क्योंकि चाहते हैं भी एक दूसरे नूं कायल किया जाए, मनाया जाए। जे सीधे निजे मारते हैं फिर तो दोहां की जान जाती है। इस करके ये ढंग तरीका है भी किसी नूं शास्त्र मारना भी ते ओदी जान भी बचाउणी, उन्होंने पट्टड़ खाण तो भी बचाना, मरनों भी बचाना। उस तरीके नाल फिर इन्होंने दोहां ने जंग जुड़ शुरू किया है। ये वो मारन दे नाल जो दुता गस्त मुस्ते हमीशार गस्त जड़ियाँ मुस्ते के मुठा जियां है ना नेजियां दियां, जो एक दूसरे नूं मारियां वो गस्त दुता के दूरियां गस्त किए हो गई। इन्ने जोर दे नाल वो नेजियां दियां मुठा जियां मारियां हैं। इस करके वो दूरियां जियां हो गई हैं। ते हमें 4 अगस्त तो निजे ने मुठा नूं मारदिया होया दोहां दे नेत्र वो 4 हो गए, यानी एक हो गए। एक दूसरे वाली तकन लग गए भी तू मनदा कि नहीं मनदा। उधर सोहर सिंह नूं पहाड़ दे राजे की मछितरा मची, कहती भी मन जाए। उधर हो भी मैं नहीं मनदा, गां हो तू कर जंग ला जोर अपना बाला। हाँ एक दूसरी बनी टक्कर लग पे भी जानी इशारा नाल ही कह रहे भी तू मन जाओ, कहते तू मन जा, तू हट जा,
कहते तू हट जा इस पासे तो। अखीरे आऊं ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਖਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਗੁੱਤਮ ਗੁੱਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੱਫੋ ਜੱਫੀ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜੱਫੋ ਜੱਫੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਜੱਫੋ ਜੱਫੀ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਪਟੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਚਿੰਬੜੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਆ ਵੇਖਤ ਬਾਧੀ ਗਰੇ ਬਾਜ਼ ਪਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆ ਵੇਖਤ ਕੀ ਲਿਪਟ ਗਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਪਰ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਿੰਬੜੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆ ਵੇਖਤ ਕੀ ਲਿਪਟਦਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ ਦੀਗਰੇ ਬਾਜ਼ ਪਰ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਦੂਸਰਾ ਬਾਜ਼ ਚਿੰਬੜਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਟੁੱਟ ਕੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਜੋ ਸੁਰਖ ਅਜਦਹਾ ਬਰਹਮੀ ਸ਼ੇਰ ਨਰ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਸਰਾ ਬਾਜ਼ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਬੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਪਟਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜੋ ਸੁਰਖ ਜੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਖ ਪੰਛੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਾਖ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਟਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਚਕਵਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਚਕਵੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਸੁਰਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਖ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਪਟਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਟਟਰ ਪੰਛੀ ਉੱਪਰ ਪਟਟਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਰਾਖ ਉੱਪਰ ਸੁਰਖ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਦਾਨ ਸੱਪ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਉੱਪਰ ਸੱਪ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਤਮ ਗੁੱਥੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਪਰ ਪਏ ਨੇ ਟੁੱਟ ਕੇ। ਪਰ ਅਜਦਹਾ ਭਰ ਹਮੀ ਸ਼ੇਰ ਨਰ ਹਮੀ ਕੀ ਪੀ ਪੁਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਰ ਪੈਂਦਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਲਿਪਟਦਾ ਉਹ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥੀ ਹੁੰਦੇ ਜਨ ਹਮੀ ਪੁਨਾ ਨਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚਿੰਬੜਦੇ ਨੇ ਜੱਫੋ ਜੱਫੀ ਹੋ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਪਰ ਲਿਪਟੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਪੈ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੇ ਹਨ। ਚੁਨਾ ਬਾਨ ਅਫਤਾਦ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ चुना ऐसे बाण किए तीर अवदाद किए डाले हन मारे हन। गुत्थम गुत्थी हो के जफो जफी हो के फिर एक दूसरे नू तीर मारने शुरू किते है। ये तीरो तुफंग तीरों न गोलियां ने बंदूक दे विचों गोलियां मारनियां शुरू कर दित्तियां हन। जिमी कोस्त गानश सुधह लालह रंग। हाँ जिस करके वो फटण होण करके कुस्त गानस कहते कोया होया नाल हो गए। आप जो मरिया वर्गे हो गए फटड़ जे हो गए ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲੇ ਰੰਗ पोस्ते रंग वर्गी हो गई है।
ਫਟਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੁੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਟਣ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਮਰਿਆ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਰੰਗ ਵਰਗੀ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਨਦ ਤੀਰ ਬਾਰਾਨ ਰੋਜ਼ੇ ਤਮਾਮ, ਉਦੋਂ ਬਾਲ ਕੁੰਡ ਕੀਏ ਕੀਤੀ, ਤੀਰ ਕੀਏ ਤੀਰਾਂ ਦੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਕੀਏ ਬਾਰਿਸ਼, ਰੋਜ਼ੇ ਕੀਏ ਦਿਨ, ਤਮਾਮ ਕੀਏ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਪਰ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੀਰ ਹੀ ਚਲਾਏ ਹਨ। ਕਸੇ ਰਾ ਨਾ ਗਸ਼ਤੀਦ ਮਕਸੂਦ ਕਾਮ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅਖੀਰੀ ਫੇਰ ਵੀ ਕੀਏ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਦਾ ਕੀਏ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕੀਏ ਨਹੀਂ, ਗਸ਼ਤੀਦ ਕੀਏ ਹੋਇਆ, ਮਕਸੂਦ ਕੀਏ ਨਫੇ ਦਾ, ਕਾਮ ਕੀਏ ਕੰਮ, ਨਫੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਜਿੱਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਤਿਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਤਿਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਨਫਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੋਹੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜ਼ੋ ਜੰਗ ਜ਼ੋ ਮਾਦਗੀ ਮਾਦਹ ਗਾਸ਼ਤ, ਅਜੋ ਕੀ ਉਸ ਜੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਏ ਮਾਨ ਕੀ ਦੁਖੀ, ਮੰਦਾ ਕੀਏ ਦੁਖੀ ਗਸਤ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਪਰ ਫਟਣ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਵਹ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਔਖੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਿਫਤਾਦ ਹਰ ਦੋ ਦਰ ਆ ਪਹਿਨ ਦੋਸਤ, ਆਖਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਤਾਦ ਕੀਏ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਹਰ ਦੋ ਕੀਏ ਦੋਵੇਂ ਹੀ, ਦਰ ਕੀ ਅੰਦਰ ਆ ਕੀ ਉਹ, ਪਹਿਨ ਕੀਏ ਚੌੜੇ ਅਸਥਾਨ ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਸਤ ਦਾ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੰਗ ਦੇ ਚੌੜੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਾੜੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਅਖੀਰੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹਨ ਲੜਦੇ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਰੂਮੀ ਸਿਪਰ ਦਾਦਰੋ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੂਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਪਰ ਦਾਦ ਰੋਏ, ਆਪਣੇ ਰੋਏ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਪਰ ਕੀ ਢਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਢਾਲ ਲੈ ਲਈ, ਰਾਤ ਰੂਪ ਢਾਲ ਲੈ ਲਈ। ਜਾਣੀ ਰੋਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਢਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਜਾ ਢੱਕ ਲਿਆ, ਮੂੰਹ ਜਾ ਲਕੋ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿਗਰ ਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਸ਼ੁਧੈ ਨੇਕ ਖੋਏ, ਦਿਗਰ ਕੀਏ ਦੂਸਰਾ, ਸਾਹੇ ਕੀਏ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਪੈਦਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਤਪੰਨ ਸੁਧਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੂਸਰਾ, ਨੇਕ ਖੋਏ, ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ, ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਠੰਡ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜੇਠ ਹਾਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸੜੇ ਮੱਚੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਪੰਛੀ ਹੋ ਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤਪਸ਼ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਠੰਡ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਠੰਡ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਦਰਮਾ ਚੜਿਆ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਨਾ ਦਰ ਜ਼ੰਗ ਆਸੂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਯਕ ਜ਼ਮਾ, ਨਾ ਕੀਏ ਨਹੀਂ ਦਰ ਕੀ ਅੰਦਰ ਜੰਗ ਦੇ, ਆਸੂਦਾ ਕੀਏ ਸੁਖ ਸੁਧ ਕੀਏ ਹੋਇਆ।
ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਖ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਵਿੱਚ ਯਕਦਮ ਜਮਾ ਇੱਕਦਮ ਜਮਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਸੁਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸੁਆਹ ਔਖੇ ਹੀ ਆਏ, ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ। ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਸੁਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੁਖ ਸਹਿਤ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਬਿਫਤਾਦ ਹਰ ਦੋ ਚੁਨੀ ਕਾਸ਼ ਤਗਾਂ ਕੁਸ਼ ਤਗਾਂ। ਆਖਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਫਤਾਦ ਕੀਏ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਹਰ ਦੋ ਕੀਏ ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਚੁਨੀ ਕੀਏ ਸਦਾਰਸ ਕੁਸ਼ ਕਾ ਕੋਇਆ ਹੋਇਆ ਦੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇ ਮਰਨ ਹੋਰੇ ਵਾਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂਗ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹਨ ਦੋਵੇਂ। ਦਿਗਰ ਰੋਜ਼ ਬਰਖਾਸਤ ਹਰ ਦੋਬ ਜੰਗ। ਦਿਗਰ ਕੀਏ ਦੂਸਰੇ ਰੋਜ਼ ਕੀਏ ਦੇਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀ ਉੱਠ ਖੜੋਤੇ, ਹਰ ਦੋ ਕੀਏ ਦੋਵੇਂ। ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰਿਆ ਵਾਂਗ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉੱਠ ਖੜੋਤੇ ਹਨ। ਬਾ ਆਵੇਖਤ ਬਾ ਯਕ ਜਿਗਰ ਚੂ ਨਿਹੰਗ। ਬਾ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਫਿਰ ਕੇ ਲਿਪਟ ਗਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਦਿਗਰ ਕੀਏ ਦੂਸਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਲਿਪਟ ਗਏ, ਚਿੰਬੜ ਗਏ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਜਪੋ ਜਪੀ। ਕਿਵੇਂ ਚੂ ਨਿਹੰਗ, ਚੂ ਨੋ ਸਦਾਰਸ ਦਾ, ਨਿਹੰਗ ਨੋ ਮਗਰਮੱਛ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਮਗਰਮੱਛ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਜਾਣ, ਉਹ ਮੱਛਾਂ ਵਾਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਬੜ ਗਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਂਗ। ਨਿਹੰਗ ਨੋ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਆਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਗਏ। ਵਜ਼ਾਂ ਹਰ ਦੋ ਤਨ ਕੂਜਹ ਗਾਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਉਸ ਜੰਗ ਨਾਲ ਹਰ ਦੋ ਕੀਏ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਤਨ ਕੀਏ ਸਰੀਰ, ਕੂਜਾ ਗਾਨੇ ਕੀ ਬਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਸੁਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜੰਗ ਜਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਬਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਬਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ। ਲੜਾਈ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਦੋਨੇ ਹੀ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਜ਼ਾ ਸੀਨਹ ਗਾਹੀਨ ਅਰਵਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਆ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਜਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਨਾ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਾਹਨ ਕੀਏ ਜਗਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਰਵਾ ਕੀਏ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਸੁਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਹੈ ਤੇ ਫਟੜ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਛਾਤੀਆਂ ਜੋ ਤੀਰ ਵਜੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਾ ਰਕਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਮਦ ਚੋ ਮੁਸ਼ਕੀ ਨਿਹੰਗ। ਬਾਕੀਏ ਵਿੱਚ ਰਕਸ਼ ਕੀਏ ਕੁੱਦਣ ਦੇ, ਛਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮਦ ਕੀ ਆਏ ਹਨ। ਆਹ ਦੋਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਚੋ ਮੁਸ਼ਕੀ ਨਿਹੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕੀ ਰੰਗ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਨਿਹੰਗੀਏ ਸੂਰਬੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੂਰਬੀਰ ਜਿਵੇਂ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕੀ ਰੰਗ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜਿਵੇਂ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕੁੱਦਣ ਲੱਗੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰਨ। ਬਸੇ ਬੰਗਸੀ ਬੋਜ਼ ਬੰਗੋ ਪਿਲੰਗ। ਬਸੇ ਕੀਏ ਬਹੁਤੇ ਹੀ
ਬੰਗਸੀ ਕੀਏ ਬੰਗਸ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬੋਝ ਕੀ ਉੱਠ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਠ ਫਿਰਦੇ ਜਾਂ ਬੰਗੋ ਪੇਲੰਗ, ਬੰਗੋ ਨੋ ਹਰੇ ਰਾਏ, ਪੇਲੰਗ ਨੋ ਚਿਤਰੇ ਰਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚਿਤਰਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਥਿਰੇ ਡਬਖੜ ਬੇਜੇ ਹੋਏ ਪਏ। ਕੇ ਅਬਲਕ ਸਿਆਹਾ ਅਬਲਕੋ ਬੋਜ਼ ਬੋਰ, ਕਿ ਜੋ ਅਬਲਕ ਅਰਾਕੀ ਘੋੜੇ ਸਿਆਹ ਕੀਏ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅਸਵਾ, ਅਬਲਕ ਕੀਏ ਡਬ ਖੜਬੇ ਬੋਝ ਕੀਏ ਬੱਕਰੇ, ਰੋਜ਼ ਬੋਰ ਨੋ ਕਾਲੇ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਬ ਖੜਬੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਅਰਾਕੀ ਘੋੜੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਹ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਾ ਰਕਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਮਦ ਚੋਤਾਊਸ ਮੋਰ, ਬਾ ਰਕਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਦਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮਦ ਕੀ ਆਏ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਦਰਸ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਲਹਿਰੀ ਦਾ ਮੋਰ ਪਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਹਿਰੀ ਮੋਰ ਨੱਚਦਾ ਟੱਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਡੱਬ ਖੜੱਬੇ ਉਹ ਉੱਠ ਨਸ਼ਕ ਰਾਕੀ ਘੋੜੇ ਕਾਲੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਡੱਬ ਖੜੱਬੇ ਜਾਂ ਬੱਕੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਲਹਿਰੀ ਮੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਚਦਾ ਟੱਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਓ, ਕੁੱਦਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਓ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਓ, ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ। ਜ਼ਿਰਹਿ ਪਾਰਹਿ ਸ਼ੁੱਧ ਖੋਦ ਵਾ ਗੁਫਤਾ ਬਜ਼ੰਗ, ਲੜਦਿਆਂ ਜ਼ਿਰਹਿ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜੋਆਂ ਪਾਰਾ ਕੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਸੁੱਧ ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਖੋਦ ਟੋਪ ਹੈ ਤੇ ਵਸਾ ਗੁਫਤਾ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿਲਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਕੀ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਚਿਲਤੇ ਵੀ ਟੋਪ ਵੀ। ਜੇ ਬਖਤਰ ਜੇ ਬਰਗਸ ਤਮਾ ਬਾ ਖੁਦੰਗ, ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਤਰ ਨੂੰ ਸਜੋਆਂ ਤੇ ਬਰਗਸਤਾਨਾ ਪੇਟੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜੋਆਂ ਨਾਲ ਪੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਣ ਤੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਚਿਲਤਿਆਂ ਸੰਜੋਆ ਨਾਲ ਪੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੰਨੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਜੋਆ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਪੇਟੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਤੀਰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਚੁਨਾ ਤੀਰ 12 ਸਵਦ ਕਾਰਜ਼ਾਰ, ਚੁਨਾ ਕੇ ਐਸੀ ਤੀਰਾਂ ਦੀ 12 ਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਵਦ ਕੀ ਹੋਈ, ਕਾਰਜੀ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਬਖਤਰ ਜੇ ਜ਼ਿਰਹਾ ਬਰਾਰਦ ਸ਼ਰਾਰ, ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਖਤਰ ਕੀ ਕਵਚਾਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਰਹਾ ਸੰਜੋਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਵਚ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਜੋ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੋਹੇ ਹੀ
ਜਾਲੀਦਾਰ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਜੀਆਂ। ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੁੜਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਹੀ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੋਟ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਰ ਜਾਨੀ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਟੋਪ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਢਕਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਚ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਸੁਰਜਾ ਨੰਗਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਹੇਠਲਾ ਪੈਰ ਪੁਰ ਲੱਤਾਂ ਜੀਆਂ ਨੰਗਾ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਸੰਜੋਗ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵਚਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾਂ ਸੰਜੋਆਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਏ, ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਰਾਰ ਕੀ ਚਿੰਗਿਆੜੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲੇ ਨਾ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਟੀਪ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਛੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੰਗਿਆੜੇ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਗਿਆੜੇ ਨਿਕਲ ਲੱਗੇ, ਬਾਰਖਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਮਦ ਚੁਸ਼ੇਰੇ ਨਿਹੰਗ। ਆਪ ਦੋਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚੀ ਆਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਸ਼ ਕੇ ਕੁੱਦਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਆਮਦ ਅੰਦਰ ਆਮਦ ਕੀ ਆਏ, ਜੋ ਸ਼ੇਰੇ ਨਿਹੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਕੀਏ ਸੂਰਮੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਵੀਰ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਛਾਲਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ। ਜ਼ਿਮੀ ਗਾਸਤ ਸੁਮ ਹਮ ਚੋ ਪੁਸਤੇ ਪਿਲੰਗ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਗਸ ਸੁਧ ਕੀਏ ਹੋ ਗਈ, ਸੁਧ ਕੀਏ ਸੁਮਾਂ ਨਾਲ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਹਮ ਚੌਕੀਏ ਪੁਨਾ ਜੋ ਸਦਾਰਸ ਪੋਸਤੇ ਕੀਏ ਪੇਟ ਪਿਲੰਗ ਨੋ ਚਿਤਰੇ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਡੱਬ ਖੜੱਬਾ ਚਿਤਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਡੱਬ ਖੜੱਬੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੂਨ ਖਿਲਰਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੌੜ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਹੇਠੋਂ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਡੱਬ ਖੜੱਬੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਸਾਰੇ ਖੂਨ ਨਿਬੜਿਆ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਪੌੜ ਵੱਜਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੌੜ ਵੱਜਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਬ ਖੜੱਬੇ ਚਿਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਬ ਖੜੱਬੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੁਨਾ जियादा है शुद्ध आतशै तीर बार। चुना के ऐसे ही ज्यादा की बहुत ही शुद्ध की होई है। आर्श की अग्नि तीरां दी बार की बारिश करके, तीरां दी बारिश करके बहुत ही अग्नि जड़ी है वो उत्थे निकली है। के अकल आज मगज रफत होश आज दियार। के दार्थ जो है अकल आइदार्थ बिचों है, मगज दे विचों जिहड़ी अकल है वो रफत की चली गई है। मगज विचों अकल चली गई है, होश आज दिमाग दे विचों होश निकल गई है। दिमाग विचों होश निकल गई, सुर चली गई, कोई होश वोश नहीं रही है। ऐसे तरह मगज विचों अकल चली गई है। चुना आवेखत हर दो हम है जाय जंग। चुना की ऐसे आवेखत की आपो विची लिपट गए चिंबड़ गए। हर दो की धोमे हुमा की ओ जाए की जगह जंग दी जगह विच
भावें होश चली गई है दिमाग विचों, भावें मगज विचों अकल चली गई है, पर लड़नों नहीं हटे। फिर भी कहते आपो विच ही कहते एक दूसरे नूं वो जंग वाली जगह विच लिपटी रहे है, लड़ी रहे है। के तेग आजमिया गश्त तरकस खतंग, के जो तलवारा अज के बिचों म्यान दे बाहर गश्त किए चलियां बाहर हो गईयां, म्याना विचों तलवारा बाहर चलियां गईयां। तरकस खतंग, तरकस पत्तियां विचों तीर बाहर निकल गए, यानी पत्तियां विचों तीर मुक गया, म्याना विचों तलवारां बाहर निकल गईयां, तलवारां चलन गईयां, पत्तियां विचों निकल के तलखा राही तीर चलन लगे हान। चुना जंग कर दंद सुबह ताब शाम, चुना की ऐसा जंग कर दंद किए करदे होए, सुबह ताम शाम, सुबह तो ले तक शाम तक, सुबह तो लैके शाम तक ऐसा जंग करते रहे दोवें ही। बेअफताद मुर्शद ना खुरदंद आम, यफ्ताब किए डिग पे, मुर्शद किए मूर्छ होके बेहोश होके, बेहोश होके मुर्शद होके भावें डिग पे है, ना खुरदंद आम, पर नहीं खादा कहने किसी ने तमाम किए भोजन आदि के। सारी दिहाड़ी लड़ते रहे, गुत्थम गुत्थी होंदे रहे, पर कहते शाम तक किसी ने कोई भोजन पूजन नहीं खादा, कोई पानी नहीं पीता, लड़दे ही दिन लगाया है दोहां ने। जो हबसी बुरद दुजद दीनार जरद, किधर चले आ गए, एक छड़ गया विचों। ये खुद मानदा है सुध, हाँ 102 में तीजा जड़ा है, ये खुद मानदा है सुध हर दो दरजाए जंग, ये नहीं पढ़ना उदा हेठले जा, जो हबसी लग गया बोलन। हाँ तेरे है नहीं गा है, मेरे को हैगा इधर। जे खुद मांगा सुध हर दर जाए जंग, रे खुद मांदा दुखी सुध की होए हर किए दोवें दर जाए जंग, जंग दे अंदर दोवें जंग दे विच बहुत ही औखे होए हान। जो शेरो जियानो जो पाजा पलंग, जो किए सदारे शेर दे जियान की जड़ा भयानक या पाड़ खाना है, शेर है जो बाजा सदर्श बाजा दे पलंग चित्रियां दे, दोहाने कहते चित्रिया वांग जंग कीता, बाजा वांग उन्हें पाड़ खान वाले शेरा वांग जंग कीता है। जो हबशी बुरद दुजद दीनार जरद, क्योंकि ये जो हब्स हबसी हफ्स देश दा बुरद किए ले गया, दुजद किए चोर, दीनार किए मोहर, जर्द किए पीले रंग दी। अखीरी कहते हफ्स देश का जड़ा चोर है ना, वो पीले रंग की मोहर लैके चलिया गया। आह हनेरे नूं इत्थे गुरु कलगीधर जी ने हफ्स देश का चोर कथन किया है। देख दो दृष्टांत प्रमाण किहो जिहा कमाल दा है, क्योंकि हफ्स देश दे अफ्रीका दे लोग बहुत काले शाह हुंदे, हनेरा भी काला ही हुंदा है।
ਜੋ ਹਫਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਫਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਜ ਕੀਏ ਚੋਰ ਆ, ਜਾਨੀ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਧਰ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਫਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੋਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਾਨੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਸੂਰਜ ਰੂਪ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਫਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਫਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, यानी हनेरे ने सूरज नू ढक लिया है। जहां गस्त चू गुंबजे दूध गर्द, हाँ जहाँ की ये संसार तो गस्त की हो गया है, चूंकि सदारस गुंबज की बुर्ज दूर की है, दूर की है धुएं गर्द की है, मिट्टी घटे रे, मिट्टी ते घटे रे सहत कहते हो गया है। संसार बहुत गाढ़ा हनेरा हो गया, जिवें मिट्टी घटा छाया हुंदा है, धुआं छाया हुंदा है। सियम रोज चौगा बिबुर्द आफताब, हाँ सियम किए तीसरे रोज किए दिन, हाँ चौगा न खूंडी रहा है, बुर्द की ले गया है, आफत की सूरज। हाँ इस तरह तीसरे दिन कहते जी प्रकाश रूपी खुंडी है, उन्होंने कहते इस तरह जरा सूरज रूप है ना, वो प्रकाश रूप जी खुंडी है, उन्होंने कहते ले गया बुर्द की वो खिदों नू सूरज। आप जड़ा वो सूरज है ना प्रकाश रूप खिदों नू ले गया, हनेरा छा गया हर पासे। तीसरे दिन इस तरह कहते प्रकाश रूप जी खुंडी है ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰੇ ਰੂਪੀ ਖਿਦੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਖੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਨੇ। जहां गाश्त चू रोशनश महता माहिताब, बस फिर ਤਾਂ ਕਦੇ जहाँ की ये संसार दे विच गस्त की हो गया, जो कि सदरस रोशनी रोशनश की ये प्रकाश जाना, महताब की मताबी दे, मताबी दे बांग कहते संसार दे विच चानण हो गया, प्रकाश हो गया है। इस तरह यानी सूरज चढ़ आया है, प्रकाश हो गया तीसरे दिन। ये तीसरे दिन फिर की होया, वो के दसते हन, वो बरखास्त हर दो अजी जाय जंग, वो की ओ बरखास्त की उठ खड़ोते, हर दो किए दो में फिर उठ खड़ोते तीसरे दिन चढ़ना। अजी जाए जंग, अजी की ऐस जाए की जगह जंग दी जगह विच जेड़े पए सी ना, फिर तीसरे दिन दोवें उठ खड़ोते हैं। रामा करद हर सूए तीरो तुफंग, उड़दिया सार की करन लगे हैं, रमा करद रवाना कीते, चलाना कीते। इस तरह हर नौ धन खांदा, धन खांदे विचों सूए की दोवें तरफां तो, धनखा विचों दोवें तरफां तो, धनखा विचों तीर चलाए है, तीर नौ गोली दा भी हुंदा, तफंगा विचों गोलियां, बंदूकां विचों गोलियां चलाउणियां शुरू कीतियां उठदियां सार। धनखां दे विचों उठ के दोहां तरफों तो
फिर तीर चलाने शुरू कर देते ਹਨ। चुना गर्म शुद्ध आतशे कारजार। चुना के ऐसे ही गर्म कुए शुद्ध किए हो गई, आरश की अग्नि कारजार किए जंग वाली। जंग वाली जगह ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਨੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। के फीले दो दह हजार आमद बाकार। ਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿ ਜੋ ਫੀਲੇ ਕੀ ਹਾਥੀ 2 ਤੇ 12,000 आमद की आए बाकार की जंग ने। आओ सवेरे जो जंग दे विच अग्नि निकली ते 12,000 जंग दे विच हाथी कम आ गए, यानी 12,000 हाथी मर गया वो जंग युद्ध विच। बाकार आमद है आसप हफ्त 7,000। वाकिए विच कार किए कम दे आमद की आए अस किए घोड़े हफ्त 9 दा 7,900 दा 700,000 घोड़ा जंग दे काम विच आ गया, यानी 7 लाख घोड़ा जंग युद्ध विच ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਘੋੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। हम है जवान साइस्त है नामदार। हम की तमाम जिन्ने जवान सी साइस्त चंगे तो चंगे है, नामदार प्रसिद्ध लोकां विच प्रसिद्ध सी ना सूरवीर। ਉਹ ਵੀ तमाम भी सूरवीर भी बेअंत मरे ਹਨ। अगला प्रसंग ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, क्योंकि सारी अरबी फारसी विच लहज है, इस करके वो पढ़दे दिमाग ते भी असर पैंदा है। ये तो महाराज धन है जिन्होंने कुछ ऐसा कुछ लिखा है, बातना तो पढ़ना ही औखा है, करने औखे हुए है। तो महाराज की कृपा नाल ही जिन्ना को थोड़ा बहुता कनका साल विचों हासिल होया आपां साझा कर रहे हैं। बाकी असली रूप दे जिहड़े कोई इहदे मैने वो तो गुरु कलगीधर आप जी जानदे, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲਿਆ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਮਾਤਰ ਤਾਂ ਜੀਵ ਕੋਟੀ ਵਿੱਚ ਐਲ ਪੱਗ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਪੂਛ ਰਿਹਾ ਖੱਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। अरदास करिए महाराज सारिया होइया भुलां दी माफी करनी। अगला प्रसंग आप कल नूं पढ़ना शुरू करांगे जी। बाकार आमद है आसप हफ्त 7,000। हम है जवान साइस्त है नामदार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हे आचित हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनाश, हे पूरन हे सर्व में दुख भंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान, जंके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार,
हे संतां कै सदा संग निधारा आधार। हे ठाकुर हाँ दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो हिया करो। आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल, एक अखर हर मन वसत नानक होत निहाल। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सुतरे पार, जो सरदा कर सेवंदे गुरु पारे उतारन हार। जो सरदा कर सेवंदे गुरु पारे उतारन हार। ठाकुर तुम है अरदास, जियो पिंड साओ तेरी रास। तुम वास पिता हम बारक तेरे, तवरी कृपा में सुख कनेर। कोई न जान